اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فروا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام کونوا مع الصادقین، یعنی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو آج جس سچے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم، کہتے ہیں نا سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے، سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے، پھول سے پھول ملے تو چمن بنتا ہے، حرف و آواز کی ترتیب یہی کہتی ہے، حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے۔ جی ہاں، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روشنی بکھیرنے کے لیے بہت ہی معروف ذاکرہ سیدہ ماہپارہ زہدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ آئمہ معصومین کا بہت لطف و کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ کے لیے بہت ہی اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے میرے پاس۔ ذرا مجھے آج کی مناسبت سے یہ بتاتی جائیے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے سبحان ہیں، اللہ۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبی کونوا مع الصادقین کی آیت کے چوتھے مصداق، کیونکہ جناب رسول خدا نے جناب سلمان سے فرمایا تھا کہ یہ جو آیت ہے کونوا مع الصادقین کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے مراد میرے بھائی علی بن ابی طالب اور ان کے بعد آنے والے امام 11 معصومین جو ہیں بے شک۔ ان کے بعد آنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ جناب رسول خدا کائنات کے ایک عظیم سچے کہ جنہوں نے نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے آپ کو منوا لیا تھا کہ سب آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا اور آج امام حسن مجتبی۔ جب لوگوں نے جناب رسول خدا کو اب تک کہنا شروع کیا تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر کا نزول کیا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میرے حبیب کی باتوں کو سچ جانو، بے شک۔ اس کی بات مذاق میں مت ٹالا کرو، یہ جو بھی کہتا ہے حکم پروردگار سے کہتا ہے۔ اور جب سورہ کوثر کا نزول ہوا، سورہ کوثر کے نزول سے شان رسول کا پتہ چلتا ہے بے کہ شک۔ پروردگار عالم سے اپنے حبیب کی افسردہ دلی نہ دیکھی گئی کہ لوگ میرے حبیب کو ابتر کہہ کر پکاریں، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ پروردگار عالم مجھے کوثر عطا کرے گا۔ بے شک۔ اور بہت سارے مفسرین نے یہاں پہ کوثر سے مراد حوض کوثر لیا ہے، جبکہ یہاں کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے علی اور فاطمہ سے اولاد عطا کی۔ کہتے ہیں 15 رمضان کی مبارک تاریخ تھی، 14ویں کا چاند بن کر شب قدر سے پہلے کوثر کی تفسیر کی پہلی فرد اتری، آغوش طاہرہ میں تطہیر اتری یا سورہ کوثر کی تفسیر اتری۔ سبحان اللہ۔ خانہ زہرا میں پہلی عید ہے، سبحان اللہ۔ خانہ زہرا میں پہلی عید ہے، سورہ اللہ۔ کوثر کی اب تمہید ہے، آ رہا ہے حسن لاسانی کوئی یا نزول سورہ توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن کے حسن سے سبحان اللہ۔ فاطمہ کا گھر جگمگایا، امامت کے گھر میں امامت کا ثمر آیا، جبرائیل من جانب رب جلیل کا پیغام لایا، جاؤ رسول جاؤ، فاطمہ کے گھر میں کوثر آیا۔ اللہ کے حبیب چلے انا وعد اللہ حق کی تلاوت کرتے ہوئے، رسول نے خانہ فاطمہ میں قدم رکھا، نور نور کی طرف بڑھا، رسالت نے آگے بڑھ کر امامت کے دوسرے تاجدار کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور منظر کشی کچھ اس طرح سے تھی، ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے تھا ہم شکل مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے تھا ہم شکل مصطفیٰ، دو آئینوں کے بیچ میں تصویر ایک تھی، سبحان اللہ۔ رخسار حسن پہ تھا رخسار مصطفیٰ، مصحف تو دو ضرور تھے تحریر ایک تھی، اور نور حسن کے سامنے تھا نور مصطفیٰ، دو شمع نور بار تھیں تنویر ایک تھی۔ اللہ کے نبی نے نماز شکر ادا کی، دمبے کی قربانی ہوئی، تعمیل حکم ربانی ہوئی، حسن نے کہا میرا وقار آیا، جنت نے کہا میرا تاجدار آیا، امامت نے کہا میرا تاجدار آیا، قرآن نے کہا امام المبین آیا، رسول نے کہا میرا دنیا میں دوسرا جانشین آیا۔ یعنی کونوا مع الصادقین سے مراد ائمہ معصومین ہیں،
तो नहीं, ये रसूल के अलावा यानी ये दूसरे हमारे इमाम कुनू मा सादिकीन की आयत बनकर इस दुनिया में आए और कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा के साए में 7 बरस, जो तारीख़ मिलती है 7 बरस, ये 8 बरस आप जनाब रसूल खुदा के ज़ेर साए रहे, तालीम व तरबियत हासिल करते रहे, फिर मौला कायनात के ज़ेर साए तालीम व तरबियत हासिल करते रहे। ये इमाम हसन मुश्तबा का मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और आपकी एक ज़ौजा का तस्करा करती चलूँ कि जी हाँ, शहज़ादी उम्मे फरवा, बेशक, इसलिए क्योंकि ये वो शहज़ादी हैं कि जिनकी करबला में बेमिसाल कुर्बानी है। बेशक, शहज़ादी उम्मे फरवा जिनसे परवरदिगार आलम ने इमाम हसन मुश्तबा को 4 बेटे अता किए थे। बेटे तो आपके माशाल्लाह से और भी थे, लेकिन शहज़ादी उम्मे फरवा से आपको 4 बेटे अता किए थे, जिनमें सबसे बड़ी आपकी बेटी थी फ़ातिमा बिनते हसन, जो मौला अली सज्जाद की ज़ौजा बनी, जो कायनात के चौथे सच्चे के घर दुल्हन बन के आई थी। आपकी उम्र मुबारक करबला में 20 बरस। और जो आपके बड़े बेटे थे जिनका नाम था अब्दुल्ला अकबर इब्न इमाम हसन मुश्तबा, उनसे छोटे अहमद अकबर इब्न इमाम हसन मुश्तबा, उनसे छोटे कासिम इब्न इमाम हसन मुश्तबा, और उनसे छोटे अब्दुल्ला असगर इब्न इमाम हसन मुश्तबा। ये मुख्तसर सा तारुफ मेरे दूसरे इमाम का। सुभान अल्लाह। ज़ाकरा, मुझे ये बताती चाहिए कि हमारे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की क्या सखावत थी? सखावत हम सब जानते हैं कि देखिए, जब जिसके पास मालो ज़र हो बेशक, और वो ज़माने को अता करे तो वो सखी होता है, लेकिन जिसके पास देने को कुछ ना हो अब वो फिर भी अता करे वो करीम होता है। हमारे मासूमीन करीम है, बेशक वो करीम है। और एक लफ्ज़ करीम और एक लफ्ज़ रऊफ़, जो ये नहीं देखते आने वाला कहाँ से आया है, किस मसलक से आया है, किस ज़बान से आया है, यानी वो जानता भी है या नहीं जानता, दीन खुदा पर ईमान रखता है या नहीं रखता, वो बस देखते हैं हमारी बारगाह में आया और ये मुमकिन नहीं कोई इनकी बारगाह में आ जाए और वो मार्फत इलाही तक ना पहुंच सके। ये नामुमकिन सी बात है। काफिर भी आए, मुशरिक भी आए, यहूदी भी आए, जब भी कोई भी हमारे आम मासूमीन की बारगाह में आया बेशक वो बारगाह इलाही तक ज़रूर पहुंचा, क्योंकि मार्फत इन मासूमीन के ज़रिए हमें खुदा की मार्फत हासिल होती है। इमाम हसन मुश्तबा की सखावत, आपको करीम कहा जाता है, करीम अहले बैत, 3 हस्तियाँ ख़ानदान रिसालत में, बेशक ख़ानदान बनी हाशिम में जिनको करीम अहले बैत कहा जाता है। करीम अहले बैत वो होता है कि जिनकी बारगाह में लब ना हिलें, दुआ दिल में हो, ज़बान पे आने से पहले वो दुआ मुस्तजाब हो जाए। सुभान अल्लाह, वो करीम अहले बैत होता है। पहली हस्ती जिनका मैं जिक्र करूँगी, हम सब की प्यारी शहज़ादी फ़ातिमा मासूमा क़ुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरी हस्ती इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। बेशक तीसरी हस्ती हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। ये 3 हस्तियाँ करीम अहले बैत में, करीम अहले बैत हैं ख़ानदान बनी हाशिम में। और सखावत इमाम हसन मुश्तबा, आपको बताऊँ, जब भी माविया मदीने आता था तो हैरत में पड़ जाता था बेशक कि मैं मदीने आया हूँ, सब कुछ हमने इनसे छीन लिया, सब कुछ हमने इनसे ले लिया, लेकिन जब भी मदीने आता हूँ दस्तरखाने इमाम हसन मुश्तबा देखता हूँ। सुभान अल्लाह, यानी सब कुछ लूटने के बाद, सब कुछ ले लेने के बाद, मैं जब भी मदीने आया दस्तरखाने इमाम हसन की सखावत, जब इन लोगों को यानी माविया को जब हुकूमत मिली और ये आया तो हमने देखा है कि पैसे के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे, बिल्कुल मस्जिद, नमाजी, अजान, ये सब अपने अंडर में ले लिया करते थे। तो एक मरतबा मस्जिद में थे और अपने एलची से कह रहे थे कि जो नमाजी आए उन्हें ये दिनार देते रहना। और सही बात है, जब लोगों को दिनार मिले, जब दौलत मिले, पैसा मिले तो किसको बुरा लगेगा? बेशक किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। तो कहते हैं जब आना शुरू किया नमाजियों ने मस्जिद में, तो एलची कान में जाके बताता था फला साहब आए, फला साहब आए कि 50 दिनार दे दो, फलाएँ 100 दिनार दे दो, फलाएँ 200 दिनार दे दो। यानी जिसकी जितनी हैसियत देखी उसने उतनी कीमत लगाकर उसको ख़रीद लिया गया। यानी सुबह से असर की अजान हो गई। यह हमारे करीम अहले बैत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप नमाज असर के लिए जब आए, आप मस्जिद में आए, तो जब आपने मस्जिद में कदम रखा तो आप नहीं चाहते थे कि इससे कलाम करें, कि ये मुझसे कलाम करे। जैसे ही कदम रखा तो जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब के सब इमाम की ताज़ीम के लिए दौड़े। तो पीछे से आवाज़ देकर कहा, सुबह से शाम तक दिनार मैंने दिए, ताज़ीम इनकी करते हो।
تو کہا کر نہیں رہے، یہ دل مجبور کر رہا ہے سبحان کہ اللہ، ہم امام حسن مجتبیٰ کی تعظیم کریں. وہ ایک جملہ جب میں بار بار کہتی ہوں کہ شان و شوکت، عزت و تکریم، روب دبدبہ خدا نے ہمیں ورثے میں عطا کیا ہے. بے شک زمانہ لاکھ چاہے ان کی عزت کو، ان کی تعظیم کو کم کرنا، نہیں کر سکتا. لیکن بے دنیا کا ذرہ ذرہ چیخ چیخ کر ان کی فضیلت، بے ان کی شک. سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی صداقت کو بیان کر رہا ہے. بے شک. تو کہتے ہیں سارا مجمع دوڑا، کہا ہم کر نہیں رہے، یہ دل مجبور کر رہا ہے کہ ہم سبحان اللہ. ان کی جو ہے تعظیم کریں. آگے بڑھا، امام نہیں چاہتے تھے کلام کریں، امام نے جلدی سے تکبیر بلند کی اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے. وہاں پہ ایلچی سے کہا کہ جتنا سارا دن اصحاب کو بانٹا اس کا ڈبل، 4 گنا زیادہ امام حسن مجتبیٰ کے قدموں میں ڈھیر لگا دو. ایلچی نے حکم کی تعمیل کی، سارا کا سارا بیت المال امام حسن مجتبیٰ کے قدموں میں لگا. جب امام نماز سے تمام ہوئے تو فوراً کہنے لگا، تعارف کرانے لگا، میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس کی ماں سے عامر معصومین کو بڑی نفرت تھی کیونکہ جناب رسول خدا کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. بے شک. جیسے ہی کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں، مسجد میں ایک فقیر، ایک محتاج، ایک سائل داخل ہوا اور آ کر کہنے لگا، مولا میں نے نظر مانی تھی، میری منت پوری ہوگی تو میں آپ کے جوتے اپنے ہاتھوں سے سی کر خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو پہناؤں گا. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو، پہن لوں گا. کہ نہیں مولا، منت یہی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے سیوں گا اور میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. امام حسن مجتبیٰ ممبر پہ بیٹھ کے، وہ جوتے نہیں تھے ظاہر، اپنے ہاتھوں سے پہنائے. جب اس نے جوتے ہاتھوں سے پہنائے تو جتنا بیت المال، جتنا ڈھیر لگا تھا، دیکھیں اپنے مال سے دینا اور ہے، بیت المال سے دینا اور ہے. بے شک. اپنے مال سے دیں تو تب جانے. بے شک. جیسے ہی اس نے جوتے پہنائے تو ایک مرتبہ امام نے بیت المال کو دیکھا اور کہا یہ سارا کا سارا بیت المال میں تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر امام نے فرمایا تم جس کے پاس بیٹھے ہو، لوگوں سے کہا، جب لوگوں نے کہا نا مولا ایک لکڑی کی کھڑا میں ایک جوتوں کے لیے سب کچھ آپ نے اس کو دے دیا، اس فقیر کو. تو مولا نے کہا ابھی تو میں نے اس کو یہ سب کچھ دیا ہے، تم جس کے پاس بیٹھے ہو نہ اس کے پاس دنیا ہے نہ آخرت ہے. میں وہ ہوں دنیا میں یہ سب کچھ عطا کیا اور آخرت میں جنت بھی عطا کروں گا، سبحان اللہ. شفاعت بھی عطا کروں گا. یہ سخاوت ہے میرے سخی ابن سخی، معصوم ابن معصوم، کریم ابن کریم، سبحان اللہ. امام حسن سبحان اللہ. مجتبیٰ، زہرا کے لاڈلے، سبحان نبی کے اللہ. نواسے، سبحان مولا اللہ. کائنات کے فرزند، جناب زینب کے بہت پیارے بھائی اور ہمارے بہت ہی معصوم اور پیارے امام، بے جن شک. پہ ہماری جان قربان اور ہمارا درود السلام. بے شک. بے شک. کہتے ہیں نا، محروم شفاعت سے ہمیں ہونے نہیں دیں گے، زہرا ہمیں تیرے بچوں پر مان بہت ہے. بے شک. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے کونوا مع الصادقین. ویلکم آفٹر دا بریک. لے کر حسن کو گود میں بولے رسول حق، گلزار فاطمہ کی یہ پہلی بہار سبحان ہے. اللہ. جی ہاں، کیا فضیلت ہے ان کی، ان کا کیا دسترخوان کے بارے میں بتاتی چلیے کہ کیا فضیلت ہے. دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب جانتے ہیں. اور ذاکرہ وہ واقعہ بھی بتائیے گا جس میں وہ ایک شخص روٹی لے کے جو گیا تھا امام کی دسترخوان پر. دسترخوان امام حسن سے پہلے بتا دوں کہ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کی رحمتیں، کیا لطف و کرم ہوتا ہے کہ جب ہم دسترخوان امام حسن کرتے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ کانسیپٹ کلیئر کرتی چلوں کہ ائمہ معصومین کو جاؤ حشم نہیں چاہیے، بے شک، مان و زر نہیں چاہیے، وہ فقط دل دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو دل چاہیے. وہ کہتے ہیں بس یہ دل ہمیں دے دو، سب کچھ ہم سے لے لو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں، بیچارے جو جن کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل ہے، وہ بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہم امام کا دسترخوان کریں. تو ان سب کے لیے میں کہوں گی مولا صرف خلوص دیکھتے ہیں. بے شک. آپ ایک روٹی پر، ایک گلاس دودھ پر، ایک گلاس شربت پر اگر آپ اپنے گھر میں وہ دسترخوان سجاتے ہیں، فقط اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، باہر سے کسی کو آپ نہیں بلاتے، آپ دیکھیں امام اتنی برکت کریں گے کہ وہ دسترخوان اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی. اور ایران میں سب سے زیادہ جو سفرہ مشہور ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ اور شہزادی ام البنین کا، بہت ہی خیر و برکت کے لیے. بالکل. تو بس یہ کہوں گی کہ جو بیچارے لوگ
परेशान होते हैं ना कि हम मुख्तलिफ बेशक। अनवा अक़साम के खाने नहीं रख सकते या हम फल नहीं रख सकते, तो वो खुलूस नीयत के साथ मैं कहूँगी 1 गिलास दूध जो घर आपके घर में बनाया, आपने इमाम की दस्तरखान की नीयत से बनाया, आप वो रखें, उसको ढकें, उस पर इमाम की नज़र दें, अपने बच्चों को बिठाएं, आप खुद खाएं, आप उसकी बरकत से देखेंगे। ये दस्तरखान इमाम हसन की बरकत हम सब जानते हैं कि इस दस्तरखान से लाखों क्या, हज़ारों क्या, करोड़ों दुनिया भी बैठ कर खाए तो ये दस्तरखान, ये ज़िंदा मिसाल, ये मौज़ा है हम सबके दरमियान। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि दस्तरखान इमाम हसन, हमारे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मस्जिद में बैठे थे, एक साइल आया, किसी शहर के रहने वाला था। जब वो मस्जिद में आया, उसने इमाम को इबादत में मशगूल पाया। जब इमाम इबादत से फारिग हो गए तो एक मरतबा उसने देखा कि उन्होंने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें जौ की रोटियों के सूखे टुकड़े थे। इमाम ने उन टुकड़ों को निकाला, उनको आप अपने जानों पे रखते थे, तोड़ते थे, पानी में भिगोते थे और आप उनको खाते थे। वो शख्स देखने लगा, भूखा था, साइल था। इमाम ने जब उसको देखा, अपनी तरफ मुतवज्जा पाया, तो इमाम फरमाने लगे, अगर तुम भी भूखे हो तो आओ मेरे साथ ये खाना तनावुल कर लो। वो मुसाफिर आगे बढ़ा, कहता जो रोटी वो खा रहे थे, मैंने जब उस रोटी का टुकड़ा उठाया और खाने लगा तो मैं उस रोटी को खाने से कासिर रहा, मैं उस रोटी को खा नहीं पाया, मैं रुक गया। जब मैं रुका तो मुझसे कहने लगे, फरमाने लगे कि अगर तुम्हें बेहतरीन खाने की हाजत है तो मोहल्ला बनी हाशिम में जाकर किसी से भी दस्तरखान इमाम हसन मुश्तबा पूछ लेना। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर कहती चलूँ, देखें हम माँ हैं, बहनें हैं, रात के 2 बजे भी अगर बच्चे खाना मांगते हैं, कैसे हम बेशक तो लगता है नागवार गुजरता है कि नहीं, जिस वक्त खाना लगा था उस वक्त खा लेते। बेशक अब हम ख़ास तौर से तुम्हारे लिए उठें, तुम्हें खाना दें, लेकिन इमाम हसन मुश्तबा कोई आधी रात को भी आता था ना, अब बड़ी मोहब्बत से दस्ते शफ़क़त उसके सर पे रखते थे और अपने हाथों से खाना खिलाते थे। ये हैं करीम, ये हैं सखी कि जिन्होंने खुदा की मोहब्बत में, ये रहमतुल आलमीन के जिगर गोशे हैं, मैं ये कहूँगी, जो रहमत बनकर चाहदा मासूमीन की सूरत में इस कायनात पर छा गए। और ये उन्हीं की रहमत है, ये उन्हीं की रहमत है जो दुनिया आज कायम और दायम में आज बाकी है। वो आखिरी रहमत जिसके हम सब मुंतज़िर हैं, हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो वो अगर तुम्हें बेहतरीन खाने की ख्वाहिश है, मौला अली फरमाते हैं, तो तुम जाओ मोहल्ला बनी हाशिम में किसी से भी दस्तरखान इमाम हसन मुश्तबा पूछ लो। वो शख्स कहता है मुझे हया तो आई लेकिन मैं उठा, भूखा था, मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा, दस्तरखान इमाम हसन सुभान अल्लाह, और मैं दस्तरखान पर जाकर बैठा तो वहाँ पर मेरे सामने मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने लगाए गए। वो एक निवाला खाता था और एक निवाला अपनी थैली में डाल देता था। इमाम हसन मुश्तबा ये मंजर देखकर मुस्कुराने लगे और आप फरमाने लगे, सुन, अगर तुझे अपने अहलो अयाल के लिए खाना चाहिए, जब तुम जाने लगोगे तो मैं तुम्हें ये खाना बांध के दे दूँगा। तो कहने लगा, नहीं, अपने घर वालों के लिए खाना नहीं जमा कर रहा। मस्जिद में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जो जौ की रोटी के सूखे टुकड़े पानी में भिगो कर खाता है। तो इमाम ने पूछा कोई और निशानी? कहा निशानी उनके जिस्म मुबारक से भी ऐसी खुशबू आती है जैसे आपकी जिस्म मुबारक से आती है। तो इमाम हसन मुश्तबा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर फरमाने लगे, वो मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और ये दस्तरखान उन्हीं का दिया है। ये देखे ना, यानी जो उलिल अम्र हो, जो हुज्जत खुदा हो, जो पूरी कायनात यानी ज़मीन और आसमान के, दुनिया और आखिरत के मालिक हो, जो जन्नत के मालिक हो। हमेशा आइमा मासूम कह देते हैं हमें दुनिया नहीं, हमारी निगाह आखिरत पर है। बेशक। जी ज़ाकरा साहिबा, ज़रा मुझे सिर्फ ये बता दें कि आइमा मासूमीन को अल्लाह ताला ने इल्मे नदूमी का मालिक बना के भेजा, लदुनी का मालिक बना कर भेजा, इस्मत कुबरा का मनसब अता करके और इल्मे लदुनी अता करके आइमा मासूमीन को इस दुनिया में भेजा। और जैसे एक नबी नुमाइंदा इलाही है, इसी तरह एक इमाम नुमाइंदा इलाही है और इन्हें खुदा चुनता है। बंदों को कोई हक नहीं है कि वो इनको कि वो इमाम को चुने या नुमाइंदा इलाही को चुने। और जब रसूल ने ऐलान विलायत किया था, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और उसके बाद बेशक जितने यानी औलाद अली में फ़र्जंद आएंगे जो इमामों के मनसब पर फाइज होंगे, वो सब
यानी जिनका मैं मौला बेशक। उनके वो मौला। और ये आयत वकूनु मा सादिकीन कि इससे मुराद बेशक। जो है वो हम आइम मासूमीन अलैहिस्सलाम है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, आप मेरे ख्याल में 9 बरस के थे या 7 बरस के थे, जब बादशाही रूम ने अपने एक बाशिंदे को ज़कात निकाली थी, ख़जानों से रसूल से वादा किया था कि मैं मदीने भेजूँगा। तो अपने ग़ुलाम से कहा ये ख़जाने जो बहुत कतारों पर ऊँटों की पुश्त पर थे कि रसूल खुदा की खिदमत में पेश करना, अगर रसूल से मुलाकात ना हो तो नाइब रसूल को देना, लेकिन देने से पहले 3 सवाल करके उस नाइब रसूल का इम्तहान ज़रूर ले लेना। वो चला शख्स सारी ज़कात लेकर चला। जब मदीने पहुंचा तो मालूम हुआ कि रसूल तो इंतकाल कर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया में नहीं है। तो कहने लगे कोई नाइब रसूल के यहाँ है, आइए हम आपको लेकर चलते हैं। मस्जिद नबवी में आए और जाहिर है जो खुद से बैठे थे तो वो खुद से ही बैठे थे, वहाँ बैठे थे। तो जाने रूम के इस बाशिंदे ने कहा कि मेरे बादशाह ने ख़जानों से कुछ ज़कात निकाली है और आपके लिए भेजी है। तो कहने लगे जमा करा दो। कहा नहीं, शर्त यह है कि मैं आपसे 3 सवाल करूँगा, अगर आपने 3 सवाल के जवाब दे दिए तो ये सारी ज़कात जो है वो मैं आपको दे दूँगा। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे ज़कात देनी है तो दो, ये 3 सवालों की क्या कहानी है? कहा नहीं, पहले आप 3 सवालों के जवाब दें, उसके बाद ये ज़कात मैं आपको दूंगा। तो जब सवाल पूछे, हम सब जानते हैं जवाबात कहाँ किसी को आते थे सिवाय मैं मासूमीन के, सुभान अल्लाह, है ना। जब सवाल पूछे तो नहीं आए, सामने वाले से कहा आप सवालों के जवाब दे दें। उन्होंने गुस्से से पहले को देखकर कहा जब तुम्हें नहीं आते थे सुभान तो अल्लाह, मेरी जानिब क्यों भेजा? और फिर वही वाली बात, सवालों के जवाब किसे आते थे? जब उस रूम के बाशिंदे को सवालों के जवाब नहीं मिले तो परेशान होकर मस्जिद से बाहर निकला और कहने लगा कैसे लोग हैं, कैसा दीन है, कैसा इस्लाम है कि यहाँ पे नाइब रसूल को सवालों के जवाब नहीं आते। नाउजुबिल्लाह, इनके रसूल कैसे थे? जब दीन पर बात आई तो मौला अली के चाहने वाले जनाब सलमान खड़े थे, कहने लगे खबरदार हमारे रसूल को और दीन को कुछ ना कहना। कैसे कुछ ना कहूँ? सवाल पूछे, यहाँ तो किसी को जवाब नहीं आते। तो जनाब सलमान ने मुस्कुरा कर कहा तुम गलत आ गए, तुम्हें नाइब मुस्तफ़ा से मिलना है, सुभान अल्लाह, जानशीन मुस्तफ़ा से मिलना है, मसनद रसूल खुदा के वारिस से मिलना है, आओ मैं तुम्हें लेकर चलूँ। जनाब सलमान लेकर चले, दरवाजे पंजतन पर पहुँचे, सुभान अल्लाह, दखलबाब किया। अभी बाहर से बोला नहीं कुछ जनाब सलमान ने, अंदर से जनाब फिजा की आवाज़ आई, सलमान सुभान अल्लाह, मेरे सुभान मौला बाग अल्लाह, में गए हैं मजदूरी करने के लिए। रूम के बाशिंदे को हैरत होने लगी, सुभान आपने अल्लाह, कुछ कहा नहीं, अंदर मौजूद बीबी ने दरवाज़ा खोला नहीं, उन्हें कैसे मालूम कि आप दरवाजे पर सुभान हैं? अल्लाह, जनाब सलमान मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहने लगे हैरत ना करो, अभी तो इस घर की कनीज को सुना तुमने, मेरे साथ बाग में चलो। इमाम के पास लेकर चले उस रूम के बाशिंदे को, वो सारा मालो ज़र जो ऊँटों की पुश्त पर रखा हुआ था वो भी साथ साथ चला। जब बाग में पहुँचे तो जनाब सलमान ने आवाज़ दी, मौला मेरे मौला कहाँ हैं आप? सलमान को दिखाई नहीं दे रहे। तो एक मरतबा कुछ देर में उस रूमी बाशिंदे ने क्या देखा कि एक मट्टी से भरा हुआ, हाथ में कुदाल, पैरों में खाक, एक हस्ती जो है वो सामने आई। बेशक, तो कहने लगा सलमान से सर से पाँव तक देखकर ये मेरे सवालों के जवाब देंगे? तो मौला कायनात ने मुस्कुराकर उस रूमी बाशिंदे को देखकर कहा मैं नहीं दूंगा, वो तुम्हारे पीछे जो मेरा 9 बरस का बच्चा है सुभान अल्लाह, वो तुम्हारे सवालों के जवाब देगा। अब जब रूमी बाशिंदे ने पलट कर उस शहजादे को देखा तो इमाम हसन मुश्तबा एक मरतबा खड़े हुए और मुस्कुरा कर कहने लगे सवाल भी मैं तुझे बताऊं? सुभान अल्लाह, या तू ये बता। इल्म या तू बेशक, बता, ये इल्म इमाम हसन मुश्तबा है, वो है ना शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, सुभान अल्लाह, ज़ईफ ढूंढ कर ला और जवान लेता जा, सुभान अल्लाह, गुलाम ज़्यादा नहीं मैं इमाम ज़्यादा हूँ, अल्लाहु अकबर, सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। जा। तो इमाम हसन मुश्तबा को देखा, हैरत में पड़ गया सवालों के। जब इमाम हसन मुश्तबा ने जवाब दिए तो सारी की सारी ज़कात जो ऊँटों पर ज़रो जवाहरात लदे हुए थे इमाम हसन मुश्तबा की सुपुर्द कर सलमान से कहने लगे वाकई अगर कोई ज़मीन पर हुज्जत खुदा है तो वो ये बच्चा है। बेशक, और उम्र मुबारक कहते हैं 9 बरस या 7 बरस थी। तो शहजादे ने बाबा से पूछा बाबा ये इतने सारे सोने का ज़रो जवाहरात का क्या करना है? तो मौला अली फरमाते हैं हसन मुश्तबा से बेटा जाओ
मदीने के फुकरा में, मोहताज लोगों सुभान में, अल्लाह, ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर दो। सुभान अल्लाह। ये उन्हीं का बेटा है जिसे कहते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं ना, हवाला याद नहीं किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो, अली की ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। बेशक। वही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयदा मापारा ज़ैदी साहिबा, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, और यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कहते हैं ना, हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नायब कायम मकाम कहते हैं, दलील एक ही काफ़ी है इनकी अज़मत में, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। जी हाँ, मुझे फरवा ज़ुहैर को इजाज़त दीजिए। कायम टीवी कनाडा की जानिब से आप हमें अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा और देखते रहिए कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह हाफ़िज़।